ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, нашри навбати барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия Қамардин Ҳусейнзода. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин шуданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Тянҷин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии мардумии Чин гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрии сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ва дигар чорабиниҳои байналмилалӣ иштирок намуда як қатор мулоқотҳои дуҷониба анҷом медиҳанд. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин дар маросими истиқболи роҳбарони ҳайатҳои иштироккунанда дар чорабиниҳои ҳамоиши созмони ҳамкории Шанхай иштирок намуданд. раиси ҷумҳурии мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин дар маркази байналмилалии Мейцзян сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро истиқбол гирифтанд ва сипас аксгирии якҷояи роҳбарони ҳайатҳо ва барномаи консертӣ баргузор шуд. Якуми сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ҳамоиши созмони ҳамкориҳои Шанхай дар шаҳри Тянҷини ҷумҳурии мардумии Чин бо сарвазири ҷумҳурии Ҳиндустон Нарендра Модӣ суҳбати созмонӣ анҷом доданд. зимни доир ба густариши робитаҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ ва фарҳангию башарӣ табодули афкор сурат гирифт. сарони ҳарду давлат аз раванди рушди муносибатҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Ҳиндустон изҳори қаноатмандӣ намуданд. Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷин дар ҷаласаи созмони ҳамкории Шанхай иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи ин тадбири сатҳи баланд бо роҳбари як қатор давлатҳо ва ташкилотҳои бонуфузи сатҳи ҷаҳонӣ мулоқот намуданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 1 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Тянҷин дар ҷаласаи созмони ҳамкории Шанхай иштирок ва суханронӣ намуданд. сарвари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбари кишвари мизбони Чин муҳтарам Си Ҷинпин барои дар сатҳи баланд ташкил намудани ҳамоиш ва меҳмоннавозии самимӣ изҳори сипос намуданд. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши созмони ҳамкории Шанхайро дар рушди ҳамкории кишварҳои аъзо назаррас арзёбӣ карда густариши мибаъдаи муколамаи сиёсии боэътимодро дар роҳи расидан ба ҳадафҳои созанда зарур шумурданд. мо рушди ҳамкорӣ дар самтҳои афзалиятноки иқтисод аз ҷумла нақлиёт ва транзит, энергетика, саноат, кишоварзӣ, инноватсия ва рақамисозиро муҳим мешуморем, иброз доштанд президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. сарвари давлати мо дар бораи тадбирҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва аз худкунии иқтидори гидроэнергетикии кишвар андешаронӣ намуданд. имкониятҳои Тоҷикистон барои ҷалби сармоя ба рушди саноат, таъсиси корхонаҳои муосири коркарди захираҳои канданиҳои фоиданок ва бахши агросаноатӣ
معرفی کرده شد. رهبر دولت با در نظر داشت امکانات‌های محیط طبیعی تاجیکستان اشتراکداران همایش را به همکاری گسترده در ساحه سیاحی بخصوص سیاحی اکولوژی، کوهنوردی و طبابتی دعوت نمودند. ضمن تحلیل وضع تامین امنیت منطقوی همکاری کشورهای اعضای سازمان در مبارزه مشترک با تروریسم، اکستریمیسم، سپاراتیسم و رادیکالیسم در همه ظهورات آن، اینچنین با تهدیدهای کیبری، گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر نمودهای فعالیت جنایتکاری فراملی ضرور شمرده شد. تاکید گردید که سازشنامه‌ها اید به تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای و مرکز اونیورسالی مبارزه با خطرها و تهدیدهای امنیتی کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای که امروز به امضا رسید، دورنمای نو را برای همکاری دولت‌ها در سمت‌های ذکر شده باز می نماید. پیشوای ملت از رهبران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در رابطه با دستگیری از قرار شورای سران دولت‌های اعضا جهت تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان در دوشنبه اظهار سپاس نمودند. گفته شد که با مقصد گسترش همکاری بسیار جانبه در مبارزه با تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن با تشبث تاجیکستان و دستگیری سازمان ملل متحد روند دوشنبه اید به مبارزه با تروریسم فعالانه پیش برده می شود. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان بار دیگر موقع استوار و تغییرناپذیر تاجیکستان را در سمت حل وضع مرکب در شرق نزدیک و دیگر کشورهای جنگ زده تاکید نمودند. سرور دولت ما اظهار داشتند که مذاکرات و مکالمه راه یگانه حل همه بحران‌ها و نزاع‌ها می‌باشند. در بخش فرهنگ تقویت همکاری فرهنگی و بشردوستانه با لایحه‌های نو تعلیمی و اجتماعی امر مهم دانسته شد. در این ضمن از شریکان دعوت کرده شد که در فورم جوانان کشورهای سازمان همکاری شانگهای که سال آینده در تاجیکستان برگزار می‌گردد اشتراک نمایند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان از تشبث‌های جهانی کشور ما از جمله در سمت حل مشکلات مربوط به آب آشامیدنی و حفظ پریخ‌ها یادآور شده. تاکید نمودند که تاجیکستان زیاده از 20 سال است که مسائل جهانی مربوط به ذخیره‌های آبی، اقلیم و رشد استوار را پیش میبرد. از جمله میدان‌های بین‌المللی روند آب دوشنبه و روند دوشنبه اید به حفظ پریخ‌ها را رشد می‌دهد. پیشبرد تشبث تاجیکستان اید به قبول قطعنامه مخصوصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اعلان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده، ادامه تدبیرهای بشردوستانه کشور ما نامیده شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ضرورت همیاری زیچ کشورهای عائله سازمان همکاری شانگهای، سازمان ملل متحد، تشکیلات‌های شریک منطقوی و دیگر جانب‌های منفعت‌دار را تاکید نمودند. از همراه شدن جمهوری خلقی دموکراتی لائوس به صفت 15مین شریک مکالمه سازمان استقبال کرده شد. در انجام جلسه 15 سند نو همکاری از جمله سازشنامه اید به تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه به امضا رسید. 1 سپتامبر در شهر تیانجین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در حاشیه جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای با پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های انفراساختاری جین لیتسیون ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان سهم بانک را در رشد انفراساختار استوار و تحکیم همپیوندی کشورهای منطقه نمایان نامیدند. تاکید گردید که بانک در تطبیق 4 لایحه سرمایه‌گذاری در تاجیکستان به مبلغ عمومی بیش از 430 میلیون دلار اشتراک دارد. از جمله در ساختمان نیروگاه راغون و پل بزرگ ماشینگردی درازیش 920 متر در ناحیه نورآباد. در این ضمن بانک تصمیم گرفته است که مبلغ‌گذاری خود را به نیروگاه راغون به مقدار 500 میلیون دلار آمریکایی رساند. جانب‌ها امکانات وسیع همکاری در سمت انرژتیک سبز از جمله ساختمان و نوسازی نیروگاه‌های برقی گوناگون اقتدار و استفاده دادن دستگاه‌های آفتابی و بادی را محاکمه نمودند. دستگیری مالیوی بانک برای تطبیق لایحه‌ها در سمت اداره‌کنی ذخیره‌های آب، کاهش دادن خطر سیل و یخ و جلب تکنولوژی‌های معاصر نظارت و مانیتورینگ ضرور شمرده شد. با تقویت همگرایی نقلیاتی، رشد انفراساختار آن و نوسازی نظام‌های کمونالی نیز توجه زیاد ظاهر گردید. همکاری برای جلب سرمایه خصوصی، رشد شکل‌های اینواسیونی مبلغ‌گذاری و اصول‌های نو مالیوی از سمت‌های آینده‌دار رابطه‌ها نامیده شد.
یکم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر تیانجین در جلسه سازمان همکاری شانگهای پلوس در موضوع تطبیق بسیار جانبه تامین امنیت منطقوی و مساعدت به رشد استوار اشتراک و سخنرانی نمودند. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان بار دیگر به رهبریت کشور میزبان برای تشکیل سطح بلند چاره‌بینی و در دایره سازمان فراهم آوردن امکان خوبی بررسی مسائل همکاری اظهار سپاس نمودند. محترم امامعلی رحمان آید به نقش سازمان همکاری شانگهای در رشد همکاری گوناگون جنبه اندیشه‌رانی کرده توجه رهبران کشورها و نمایندگان والامقام سازمان‌های اشتراکدار همایش را به مسائل مبرم و حل مشکلات گلوبالی جلب نمودند. با توجه اشتراکداران جلسه سازمان همکاری شانگهای پلوس تدبیرهای تا امروز انجام داده تاجیکستان در ساحه‌های افضلیتناک نقلیات، گیدروانرژیتیک، صنعت و دیگر سمت‌ها رسانده شد. دعوت کرده شد که بر ضد تهدید و خطرهای جهان معاصر همکاری مشترک تقویت داده شود. رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان همچنین از تشبس‌های جهانی تاجیکستان از جمله در سمت حل مشکلات وابسته به آب آشامیدنی و حفظ پریخ‌ها یادآور شده همه کشورها و سازمان و نهادهای منطقوی و جهانی علاقمند را به همکاری ثمره بخش دعوت نمودند. یکم سپتامبر ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت فدراسیای روسیه ولادیمیر پوتین برگزار گردید. ضمن صحبت جانبها مسائل مبرم مناسبت‌های دو جانبه را بررسی نموده دایر به نتیجه‌های همایش سازمان همکاری شانگهای تبادل افکار نمودند. مسائل علاهیده روزنامه بین المللی و منطقوی نیز مورد توجه قرار گرفت. همچنین مسائل وابسته به همایش‌های در پیش ایستاده سطح عالی بررسی شد. یکم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر تیانجین جمهوری مردمی چین با رئیس جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در آغاز صحبت از تمایل افزاینده تماس و ملاقات در سطح‌های عالی و بلند اظهار قناعت نمودند. جانب‌ها به گسترش روابط اقتصادی و تجارتی، همکاری در ساحه‌های انرژتیک، حمل و نقل بین المللی، علم و فناوری‌ها، کشاورزی، تندرستی و دیگر بخش‌های برای هر دو جانب منفعت‌آور توجه زیاد ظاهر نمودند. از لغو روابط میان تاجیکستان و ایران که در پیشبرد همکاری در ساحه‌های گردشگری، تجارت، نقلیات، فرهنگ و طب نقش نظررس گذاشته است استقبال کرده شد. اطراف وضع کنونی مرکب و نااستوار و پیشگویی نشونده در خاورمیانه تبادل افکار صورت گرفت. به تحکیم همکاری در دایره نهادهای بین المللی و منطقوی نیز توجه زیاد ظاهر گردید. در این رابطه با کشور دوست برای جانبداری از تشبس تاجیکستان برای تأسیس مرکز ضد مخدراتی سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه اظهار سپاس کرده شد. یکم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر تیانجین جمهوری مردمی چین در حوزه همایش سازمان همکاری شانگهای با رهبران یک قطار دولت‌ها صحبت‌های صمیمی دایر کرده مسائل رشد و گسترش و تحکیم و توسعه مناسبت‌های دوستی و همکاری را بررسی نمودند. از جمله صحبت‌های سودمند با پرزیدنت جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو، پرزیدنت فدراسیای روسیه ولادیمیر پوتین، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم جومرت توقایف، سروزیر جمهوری هندوستان نارندرا مودی، سروزیر جمهوری ارمنستان نیکول پاشینیان برگزار گردید. دوم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر پکین در دایره سفر کاری به جمهوری مردمی چین با سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان محترم شهباز شریف ملاقات نمودند. ضمن صحبت حالت کنونی و دورنمای همکاری میان دو کشور بررسی شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان علاقمندی تاجیکستان را به رشد و توسعه مناسبت‌های گوناگون جنبه تاجیکستان و پاکستان تاکید نمودند.
محترم شهباز شریف در نوبت خود اظهار داشتند که دوستی و برادری ما و شما و مردمان پاکستان و تاجیکستان از قلب برمیخیزد و ما به این بلند عرض میگذاریم. مسائل تحکیم و توسعه رابطه های دو کشور در عرصه سیاسی، تجارت و اقتصاد، بخصوص انرژتیکا و نقلیات، فرهنگ، علم و معارف، تکنیک و امنیت و مدافعه محاکمه گردید. رشد منبعده همکاری بین پارلمانی ضرور دانسته شد. در راه بررسی و حل مجموعه مسئله های همکاری اقتصادی و تجارتی، فرهنگی و گومانیتری دو کشور نقش کمیسیون مشترک بین حکومتی مهم دانسته شد. در این زمینه جانب‌ها خواستار بیشتر فعال گردیدن دیگر وسیله‌های پیشبرد همکاری از جمله گروه کاری نفت و گاز، انرژتیکا و شورای مشترک صاحبکاران شدند. تأکید گردید که در شرایط کنونی برای هر دو جانب همکاری در ساحه نقلیات اهمیت کلیدی دارد. در این سمت تأسیس شورای مشترک شرکت‌های بارکشانی دو کشور اقدامی مؤثر شمرده شد. علاقمندی کشور ما برای دسترسی به دالان‌های بین‌المللی نقلیاتی و بندرهای جهانی ابراز گردید. همکاری در ساحه هیدروانرژتیکا و رشد بازار نیروی برق در منطقه از جمله تطبیق سریع طرح کاسا 1000 مهم ارزیابی گردید. ضمن بررسی مسائل همکاری در ساحه امنیت، موضوع مبارزه با تروریسم بین المللی، افراطگرایی، پیشگیری از گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر ظهورات جنایتکاری متشکل فراملی محاکمه شد. ضمن صحبت نتیجه های جلسه شورای سران دولت های اعضای سازمان همکاری شانگهای، مسئله های علاهیده روزنامه بین المللی و منطقوی نیز مورد توجه جانب‌ها قرار گرفتند. دوم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر پکین با رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جینپین ملاقات نمودند. در واخوری مجموعه مسائل همکاری دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و چین از جمله رابطه ها در چهارچوب سازمان های بین المللی و منطقوی با توجه زیاد بر روزنامه سازمان همکاری شانگهای بررسی شد. پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که ما سهم شایسته شما را جناب سی جینپین در توسعه همکاری گوناگون جنبه کشورهایمان بلند ارزیابی می‌نماییم. تاکید گردید که با وجود شرایط مرکب گیوسیاسی، سازمان همکاری شانگهای در تامین امن و ثبات و گسترش رابطه‌های سودمند بین دولتی سهم خود را می‌گذارد. سرور دولت ما با تأکید دستگیری تشبث نوی اداره گلوبالی رئیس جمهوری مردمی چین اظهار داشتند که این تشبث با تلاش‌های پیوسته جانب تاجیکستان جهت تأمین ولایت قانون، صلح کامل، امنیت و رشد استوار همسان است و برای پیشبرد هدف‌های مشترک ما ظرفیت زیاد دارد. جانب‌ها از تکمیل ابزارهای همکاری در قالب آسیای مرکزی چین اظهار قناعتمندی نمودند. به مسئله گسترش منبعده همکاری در همه عرصه‌های جوابگوی منفعت‌های مردمان دو کشور از جمله اقتصادی و تجارتی، رقمی کنانی، تجدید و رشد انفراساختار نقلیاتی، لوجستیک، استفاده امکانات‌های ترانزیتی، جلب سرمایه و تکنولوژی‌های چین به اقتصاد تاجیکستان توجه زیاد ظاهر گردید. تأسیس مرکزهای خدمترسانی اطلاعاتی و تکنولوژی، تحکیم امنیت کیبری، استفاده از ذهن صنعی و تکنولوژی‌های رقمی از سمت‌های دیگر همکاری استراتژی نامیده شد. همکاری دو کشور در ساحه هیدروانرژتیکا نیز از مسائل اولویتناک بود. توسعه همکاری بین منطقوی جوابگوی منفعت‌های مشترک ارزیابی گردید. رشد رابطه‌ها در ساحه‌های فرهنگ، معارف، علم و تکنیک و سیاحی به مقصد موافق دانسته شد. تأکید گردید که در سمت تأمین امنیت و مبارزه با تهدید و خطرهای معاصر هر دو کشور موقع همسان دارند. ملاقات در فضای دوستی و صمیمیت جریان گرفت. بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.
شد.